इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरान कल बैतिल ख़रिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ से हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अशरफिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि मिनल अज़ल इलल अबद अला मा तअल्लक़ बिही इल्मुल्लाहि अज़्ज़ व जल। स्टेज बांधे तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम और पे इस्लाम और कुरान और उलमाए हक़ बांधे मयनो इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो ख़ काफ़ी वक्त न दल ततासु द रब्बिल इज़्ज़ाल द अज़ीम किताब द कुरान अज़ीम उश्शान द ख़त्मुनो प मुनासबत सरा तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह दे ज़मुंग उस्तासु दा इज्तिमा द दुनिया व आखिरत द खुशहाली द कामयाबी और द कामरानी सबब वगर्ज़े। माना मख के उलमाए किरामो द कुरान प मुनासबत सर खबरी बकड़ी। अल्लाह दे मा तौतासु त पागी बांदे द अमल तौफीक रा नसीब वगर्ज़े। इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो अल्लाह दे इंसान लद्री क़ुव्वतुन वर्कड़ी दी। यवी क़ुव्वत द शहवत वर्कड़े दे और द्वेम क़ुव्वत द ग़ज़ब वर्कड़े दे और द्रेम क़ुव्वत द अक़ल वर्कड़े दे। क़ुव्वत द शहवत दा माना दा चे इंसान के अल्लाह दा ताकत इखे दे चे दा सीज में ख्वख दे और दा में न दे ख्वख। नु कल चे दे इंसान यौ सीज ख्वख शी नु चे दे द दसर नई नु द दी सीज पर हुसूल की दे लगियाई कोरी द चा ख्वख शवई तो दे वही ज़बम दा से कोर जोड़म बिया दागी कोर लदे मेहनत कई नु कप हलाल निशी गटले नु प हराम गटी खो गटी वला वली द दे उसीस ख्वख शवे दे उ द गसीज ब हासिलई औ कदाई हासिल न कदे खपल मंजिल त न रसी। द्वेम क़ुव्वत द ग़ज़ब अल्लाह दे इंसान लवर खड़े द कार पुख्तो के वो तो मंगवायु कल चे दे गलत कार हुई नी नु दे कोशिश की ची पलास सर दागी बदला वाखली बिया कदा लास वसी नहीं नु प जबी सर दागी कोशिश की औ कदा द्वान ताकतुन द ग़ज़बी नहीं द लास औ द जबे नु आगा मजलिस न पासीजी। द्रेम क़ुव्वत द अक़ल वर्कड़े दे द अक़ल क़ुव्वत अल्लाह प दे इंसान के द इंसान और द हैवान द तमीज़ द पारे खिदी। इंसान के हैवानियत शता मुतहर्रिक बिल इरादा दे एकदम पासी रवान शी कीनी लारा के रवानी यो तरफ ता यो खबर राया दशीस ता वापस शी। हैवानम मुतहर्रिक बिल इरादा दे वा मेखा गड़ा बीज़ चेलई द हलाल हैवानात थी हराम हैवानात वजनावरों की स्पेदे शर्मख दे दगा टोल मुतहर्रिक बिल इरादा दी पखबल इरादा सरा मंडा वैजी। इंसान ले अक़ल वर्क
دای د دې نورو حیواناتو نه ممیز که جدای کته تمیز راوس ځکه غوا میخه کې د نسب فرق نه د مور د پلار د خو د بد انسان له عقل ورک دکې د خا او د بد تمیز کې خود لیکن کله چې دا درې قوتونه قوت د شهوت د انسان د پاره د عیب سبب ګرځي او دا انسان د پاره ښه صفتم ګرځي انسان سیز خوښي الله قرآن کې وي تاسو له مې جنت جوړ کړی دی اوس دا جنت به څنګه حاصلیږي د هغې دپاره اعمال ذکر کړي دي دا سړی د شپې پاسي خدای ته وایي خدایه دا 2 رکعاته مې دی له وکړو چې ته رانه رضا شي او د دغې رضا بدله کې ماله جنت راکړي د بدوالي چې خوښه او بد کی الله وی جهنم کې مې اور پیدا کړی دی او دا اور ډېر سخت دی او تریخ دی او داسې ګرم دی چې د دنیا د اور نه 80 چنده ګرم دی دی مونځ پسې دعا وکړي دا سړی خدایه دا سیز اور زما دنیا کې بدی شي چې زما بدن پې سوځي زما جامې پې سوځي زما جسم ته نقصان را رسي الله زما هغې جهنم نم پامن کې وساتي اوس دا ښه صفت دی په دې انسان کې د خوښوالي لیکن کله چې دا شهوت غلط استعمالیږي پردی عزت پې تار تار کیږي د پردي انسان عزت پې صادر پشلیږي او دی دا شهوت دا خوښه د زنا په طور باندې استعمالی بیا الله وی دی انسان دغه شهوت غلط ځای کې استعمال کو یا دا انسان محل خوښ دی تعمیری خوښ شوی عمارت خوښ شوی گاډی خوښ شوی دی په حلاله نشي نو دی بیا سود اخلي دی رشوت اخلي دی بیا پردی مال صادر کې راوړي دغه څیز حاصلی الله وی دا قوت د شهوت د غلط استعمال اوس که عقل کار کوي د انسان نو بیا به دا عقل دا شهوت او غضب غلط طرف ته نه پرېږدي دا غضب به بیا په سم ځای استعمالیږي چرته چې په قرآن باندې خبره راځي دی به ډایرکټ ودرېږي دا خبره دی غلطه وکړه اوس دام قوت د غضب دی دی به د کافر ګریوان ته لاس اچوي تا ولې زما په اسلام باندې لاس اوچت بیا که د ناموس رسالت خبره راځي څوک د حضور علیه السلام په ناموس باندې په صادر باندې لاس اچوي دکې دا قوت د غضب دی دی به ډایرکټ ودرېږي دی وایي زه به هغې پورې په قلاره نه کینم سو پورې د ګستاخ خنزیر نه چې ما بدله نه یې اخیستي اوس دا غضب صحیح استعمالیږي دا د مدح دپاره سبب خو دا کله چې کله د انسان د عقل دا د قرآن یعنی علما پوهیږي په دې ټکي باندې صفات ملوکیه ورته وایي صفات ملوکیه پښتو کې دا معنا ده الله وایي دا کار وکوي انسان به دا کار خامخا کوي الله وایي دا کار مه کوئ دی به د هغې نه ځان بچ کوي اوس که دا عقل دا شهوت او غضب دا د دې الله د حکم موافقي بیا دا انسان ممدوح دی کارم ښه دی او که دا درې واړه قوتونه دا د دې قرآن د حکم مخالف استعمالیږي نو دی به یا زنا کوي الله دې زموږ حفاظت وکړي یا به رشوت اخلي الله دې زموږ حفاظت وکړي یا به سود اخلي یا به د بل مسلمان هغه ژوند ختمونکی قاتل به ګرځي دی ځکه دا غضب غلط استعمال دا ولې ځکه د عقل د پاسه دا صفت د ملوکیت د پاسه پروت دی اوس کله چې دا عقلی په انسان کې او شهوت او غضب می او د قرآن موافق نه نو دی به ډېر ناشنا ناشنا ایجادات کوي دی به ډېر د هوښیارتیا کارونه کوي دی په تعمیر کې ډېر مخکې ځي دا به باسې بالاخانې به جوړوي دی به ځمکه کې لاندې ځي تهخانې به جوړوي خو دغه عقل چې کله د صفات ملوکیو د الله د حکم د لاندې نه نو بیا به دا عقل والا خلق ډېر انسانیت سوز کارونه کوي دنیا کې ډېر انسانان اوسي هوښیار اوسپنې والو زولې باره ځمکه کې نه ایستې دریاب ته ته ننوتل 2 کیلومیټره د دنیا تحقیق لاندې لاړی
2 کیلومیټره. لیکن دا هغه خلک دی چې خدای او رسول نه پیژني. دا زمونږ د بخار د کې پی کې دا نظام زار دی چې دا خبره کوم دا یو هندو جوړ کړی. تاسو ګورئ دا نیر د کوم ځای نه شروع شوی، د دې نه بیا څونه ځمکې په دې خړوب کېږي، اوبه خور کېږي، 1 منټ اوبه هم نه سیوا کېږي نه کمیږي. څونه لوی د عقل کار یې کړی. لیکن هلته سړي ته چې وګورې نو غوا ته ناست دی او په ځان باندې میتیازې راړی. دی شادو ته خپله مور وایي، دی کاڼي ته کیني او کاڼي ته وایي تا ماله ژوند راکړی او ته به ماله بچي راکړې او رزق راکړې. نن موږ مسلمانان د غیرو د عقل نه متاثره شو. هغوی چې داسې ایجادات وکړل چې بر اسمان ته وخت. نو خدای وایي که بر اسمان ته ترقي وی نو دا مرغۍ به پخوا ترقي کړی وی او دا به اشرف مخلوق وی. که انسان صرف دا سوچ کوي چې زما کار د خپله خېټه ډکول او د خپلو بچو خېټه ډکول او بچو له کور جوړول، نو دا کار خو مرغۍ هم کوي. مرغۍ ځان له جاله جوړه کړي، هغه جاله موږ انسانان په یو لاس نشو ورانولی. حالانکې په هغې کې اوسپنه نه وي، پای کې پیلر نه وي، سیمنټ پکې نه وي، کرش پکې نه وي، هېڅ هم پکې نه وي. دا جوړ کړی دی مرغۍ څنګه دی، په دې مخو کې جوړه کړې دی. په پنجه باندې هغه تار راکاږي او په مخوکه باندې هغې له غوټه ورکړي. عقل ورته حیران شي چې دې کوم یونیورسټۍ کې او کوم کالج کې سبق ویلی دی. نو که انسان وایي چې زه صرف دې له راغلم چې زه به خپله خېټه ډکوم او بچو له به ډوډۍ راوړم او کور جوړوم، دا کار خو مرغۍ هم کوي. مرغۍ ځان له اول جاله جوړه کړي، لګیا یو یو تار راټولی. تاسو که دا مرغۍ لیدلي یا هم دا طوطیان لیدلي، دا که خیال کړی دلته د دغه پسې ګرځي، په هغې پاڼې پسې ګرځي چې کمې پاڼې نه نری تار را جدا کېږي. او دا که تاسو خیال کړی دا د کجوري دا پاڼه نه، د کجوري دا پاڼه توتی په دې پسې ګرځي. هلته په مخوکه باندې د هغې پاڼې نه یو نری شی راکاږي داسې، او بیا راځي هلته په ونه کې هغه تار په ناشنا طریقه باندې وتړي. نو که انسان وایي چې دا زما د اشرف والي سبب دی او زه د عقل د وجې نه دا ترقي مې کړې ده چې زه هم کورونه جوړوم، خدای وایي چې مارغان هم جوړوي، بیا تا او مرغۍ کې څه فرق شو؟ هغې کې هم دا تمیز نشته چې دا زما د مالک پټی دی او که زما د بل پردی پټی دی. د چا د خمبې نه مې دانه راوړه، د چا د پټي نه مې راوړه. نو که انسان هم دا سوچ نه کوي که خپل نه راوړي او که پردي نه راوړي، بچو لی راوړي، بیا دې انسان او د مرغۍ کې څه فرق شو؟ هغه هغې کې عقل نشته دا کار کوي، دی سره د عقل نه دا کار کوي. اکه دا تمیز نشي کولی چې بچو له دانه راوړي او موږ هم دا تمیز نه کوو چې هلکه دا مې پردي پټي نه راوړه او که خپله نه مې راوړه، رشوت مې راوړه او که سود مې راوړه، د خور حصه مې راوړه او که د رور مې راوړه، که د یتیم مې راوړه. دغه فرق مرغۍ هم نشي کولی او زه هم نه کوم. نو زما اشرفوالی په څه باندې شه؟ بیا خو انسان ته اشرفوال ویل پکار نه و. بیا خو قرآن کې الله چې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله میں معزز او انسان میں مکرم پیدا کړی. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناه فی البر والبحر. اوس بیا د شرافت د دې د وجې نه دی چې دی خوري او څکي، خپل د بچو غم کوي او د ځان غم کوي. نورې نه خدای سره کار شته او نه رسول سره کار شته، نی دین سره کار شته. الله وی تا د دې د وجې اشرف نه چې ته کورونه جوړی، محنت خو مرغۍ هم کوي. تغدو حماسا، دا د ساری چیزی خالی ججوره رواني، ماښام چې راځي بتانن ججوره ځان لم ډکه کړي، بچو لم دانه راوړي ولته ورته وروغورځوي. نو په کار ده چې بیا مرغۍ اشرف پیغم محنت کوي. محنت خو به ته د رزق دپاره خامخا کې، دا خو په هر حیوان کې الله یو طاقت ایښی د محنت، او په هغه محنت کې ترقي کوي. نو موږ دا مسلمانان کله کله د غیرو د عقل نه متاثره شو، بیا موږ وایو مړه زموږ دا مسلمانان په څه پوهېږو، هغوی مړه دونه ترقي وکړه چې الله وایي د هغې څه ترقي ده؟ هېڅ ترقي نه ده. الله وایي بس د هغې ژوند ختمېدل
او انعامات او تنعمات او رحم او راحت دا غوی جون بس ختم شو. نو بیا انسان مشرف او مکرم د دې د وجه نه دی چې دی محنت کوي، محنت خو زناور هم کوي، کورونه زناور جوړی. ستاسو دې بچو ویلی دي یو صورت دی سوره نحل ورته وایي د شاتو د مچۍ قصه الله په قرآن کې کوي. دا قرآن ډایجسټ او ناول نه دی، دا اخبار جهان نه ده او دا افتوار تقریر او کتاب نه دی. الله وایي تاسو دې زناورو ته وګورئ، لږ د دین سبق والی. ته دې دپاره نه راغلی دنیا کې چې ته به کور جوړی، ته انجینیر شوې نو ته مشرف شوې. الله وایي ته د دې مچو دا نظام وګوره، د هغوی ټول عجیب نظام دی. هغوی کې لیبارټري نظام شته دی، په هغوی کې د جاسوس نظام شته، سیکیورټي نظام پکې شته، هغوی کې د قضا نظام شته دی، په هغوی کې د حسن انتظام شته دی، د مشرۍ د کشرۍ لحاظ پکې شته، هغوی کې انجینیران دي. ته انجینیر چې جوړېږي ته به ځې هلته کالج ته، کالج کې به انجینیري وې، پرکار به رالی، پروټیکټر به رالی، مثلث به رالی، مربع او مخمس به رالی، او بیا به ځای به تلی چې دا ځای څونه اوږد دی، دا تنګ څونه دی، دا ګوټ دی د کوم طرفه وباسم، دا به چورس څنګه شي د تعمیر. الله وایي دغه مچۍ چې ده هغه ځان له چته جوړه کي په هغه بره په څوکه کې د ونې، او د هغې کور مثلث نه دی، مربع نه دی، مخمس نه دی، مسدس دی، او دوراهه کوی دی. موږ چې کور جوړ کړو یو طرف ته دروازه جوړه کړو چې دې طرف ته څوک راشي بیا د تېښتې ځای نه وي. هغه ځان له دوه طرفه کور جوړوي، او د دواړو طرفونو کورونو خوله برابر. بیا د هغې چې کوم ځای کې د شاتو نظامي شات جوړوي د هغې دپاره بیله خانه ده. د نر او د مدې دپاره موږ وایو دا د مور او پلار کوټه ده، دا د بچو کوټه ده، هغې کې بیله ده. هغې کې عجیب نظام دی، لیبارټري سسټم دی. هلته تاسو وګورئ دا څونه مچۍ چې دي، دا که هغلته په څوکه کې ځان له ګبینه چولی، که دلته په دې ډبه کې پرتې دي، دا ډایرکټ نه راځي په دې نه نوځي، دې نه مخکې یو 4-5 مچۍ ناستې دغلته. تاسو دې ګبین ته لاندې نه وګورئ په دوربین یا په خوردبین باندې، دا مچۍ ډایرکټ نه راځي کینی، دا په هغې خاخ باندې کینی، په کم خاخ چې دا ګبین دا چته جوړه ده. دا ولې دلته کینی؟ ځکه دی یو مشر دی، یعصوبي نوم دی، او زمونږ څونه مشران دي. زمونږ د ګیس ځان له مشر دی، او د ټرانسفارمر هم ځان له مشري، د نوکرۍ هم ځان له مشري. هسې دا که نه ده؟ او چې کم سړی راله ګیس او ټرانسفارمر رانه ولي او مشر کړی مې، بس هغه جنډه ایسته بدله کړو، 2 رنګه جنډه، چېرته لوپټه راوالو په کور یې ځوړنده کړو، کله 3 رنګه جنډه راوالو په کور یې ځوړنده کړو، تور نښه ورسره ولګو، نو شنه شي، توره شي، او ورسره سره مو لګو، نو 3 قسمه جنډه ورلګو. ځکه دا مشر زمونږ په اعتماد نشته. هلکه ولې په اعتماد نشته؟ زمونږ سره وعده کړې وه چې ګیس په کور ته راولم او اډرای نه وه. دا مشر بدلو، د هغوی مشر یو مشري بس، یعصوبي نوم دی. د هغې مشر د حکم د لاندې چلیږي. که هغه ورته وایي چې بعید دلته دې شوه کې نه پاتې کېږي، ځو هغلته غر کې، بس دا ټولې پسې روان دي. داسې ورته نه وایي چې زمړه موږ له دې ګیس نه دی راوستی، موږ دې بل خوا ځو. الله وایي حسن انتظام خو ته د هغې نه زده که. نو که د حسن انتظام د وجې نه ته وایې چې زه اشرف مخلوق یم، نو ته د دې د وجې اشرف نه یې چې تا کې عقل دی، ته د دې د وجې نه نه چې تا څه شهوت نظام دی، ته د دې د وجې نه اشرف نه یې چې تا کې قوت د غضب دی. دا خو په دې نورو حیواناتو کې هم طریقې نظام شته، هغې کې انجینیران دي، کور جوړ کي، عقل به دې ورته حیران شي. بیا هغې کې د لیبارټري سسټم دی. دا کومه مچۍ چې لرې تلي او دا واپس راشي، نو هلته 2 مچۍ ته ټیسټ کوي چې ورېږه وګورو. زمونږ د لیبارټرو نه، د سړي 10 ورځې مو شي، بیا ټیسټ راشي، وایي کورونا یې نه وه. داسې ده که نه ده؟ سړی مړ یو 100 ورځې پسې راشي، هلکه وایي کورونا ټیسټ یې پازیټیو رالی. نه، د هغې نظام فوراً دی. تاسو وګورئ، علامه دمیري لیکلي دي رحمه الله حیات الحیوان کې، چې دا مچۍ راله فوراً یې دا ټیسټ کې، لکه تاسو راوړي را دې خوا کا، که غلط څیز یې راوړی او دا د شاتو خلاف وي، هلته قاضي صاحب ناست دی، هغه ته یې مخې ته کړي. هلکه لسټ رالی، او داسې زمونږ د عدالت په شانتې نه چې دلته نیکه کیس داخل کړی او د هغه 6 کاله مې شوي، کړوسو ته وایي ستاسو نیکه په غلطه و، سزا وی ولا ورکوي. نو په قبر کې دی ته وله څنګه سزا ورکوي؟
نه الله وی داغي حسن انتظام فورا فیصله وکړي دا سړی ټیک نه دی بس هلته جلاد ناشتي د دغې مچۍ نه سر کټ کړي کې دا نه چې دا خان دی او غریب دی خان دی خوا کېنه او غریب ځوړند کا دا خبرې پکې نشته دی هلته بس یو نظام دی داغي بیا هغه علامه امام رازي رحمه الله فرمایي چې ما تحقیق کو چې دا مچۍ شات څنګه ورکوي او په کوم ځای ورکوي او طریقې د ورکړې څنګه ده تحقیق دپاره مې وایي دې له د شیشې یو ډبه جوړه کړه چې ما ته ښکاري او کېناستم ورته لورې نه مې ورته داسې شیشه ولګوله چې دا ما ته نږدې ښکاري وایي دا مچۍ چې دننه لاړې ننوتې نو اول کار یې دا وکړو دا ټوله شیشې دننه لې وکړه بس وایي ما ته اړو څه ښکارېدل وایي الله ما ته ووایي چې په هر حیوان کې د حیا نظام شته نو انسان به هم ځان کې حیا پیدا کوي دا به بربند نه ګرځي دا به د چا په مخ کې خلاف مروت کار نه کوي دا به د اسلام آباد هغه جینۍ نه وي چې میری جسم میری مرضی دا به هغه دوس هم نه وي چې میری بیٹی اس کی مرضی تاسو لیدلی هغه دوس که نه هغه لور له پلی کارډ ورکړی په لاس کې او تصویر یې ایستی وي میری بیٹی اس کی مرضی نو امام رازي رحمت الله علیه وی ما سوچ وکړو چې الله ما ته عجیب سي چې په دې حیوان کې هم حیا شته دی دا که ښځه او خاون یعنې نر او ماده ملاویږي چې چاته ښکاري نه انسان ته م وایي ته چې د حیا بې حیایۍ کار درنه ونشي نو حیوان ته الله دا نظام طبیعت ښودلی دی کله چې دا انسان غیر طبیعي کار وکړي دی غلط مال کور ته راوړي حرامې طریقې سره کسب وکړي و پردي عزت لاس اوچت کړي الله وی اولئک کالانعام بل هم اضل بیا الله وی دا سړی حیوان نه دی بلکې د حیوان نه یعنی خنزیر نه بدتر دی دا ولې ځکه ده کې درې عقل او دا خوښه او ناخوښه او غضب دا خو مچو کې مو ده کې عقل نه و سره د عقل نه په پردي عزت لاس اوچت انسان حیوان ته وګورئ دا غوا ګډه بیزې موږ کور کې ساتو دا چې پی ورکړي نو خوشحاله شي وخاندي چې د خیر کار مې وکړو جواب نه غواړم خپه خو نه یې تنګ هم نه خبره ختموم خبره ختموم مختصر خبره کوم او دا خبرې له راځم چې انسان د څه د وجې مشرف دی معزز د څه د وجې نه دی څه خبره مې عرض کوله دا ګډ او بیزه او غوا دا چې پی ورکړي نو په الو کې خاندي زموږ شیرګل کې خو نه خاندي جواب غواړم او چې خپله مالک یې له په دې ښکر ګزار ورکړي نو جاړي چې دا مې ډېر بد وکړه جواب غواړم که نه جاړي اوس دا انسان که پردی عزت باندې لاس اوچت کړي نو دی خفه نه شو نو د ده مثال د حیوان شو که شه نه شو نو الله وی اولئک کالانعام نو بله یو بې او لا مې ورسره ولګو دا علما په دې ټکي پوهېږي په دې بل باندې الله د دې بلې خبرې نه نور هم لږه لاندې خبره وکړه الله وی اولئک کالانعام دا سړی خنزیر دی نه الله وی بل هم اضل د خنزیر نه بدتر دی ولې د خنزیر نه بدتر شو د سره د عقل نه په پردي عزت لاس اوچت د سره د عقل نه غضب استعمال غلط وکړو سره د عقل نه قوت د شهوت غلط استعمال کو ولې ځکه د دې عقل تربیت په قرآن سره نه و شوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل حضور علیه السلام ته وی فرمایي یا رسول الله کله چې تاسو نه وی موږ به ډېر د عقل نه ښکته کارونه کول وی یا رسول الله زما د پلار د خطاب د کجورو نه ځان له خدای جوړ کړی و ځکه زما د پلار کاروبار د کجورو چې سار به قافله کې تلو ټوله شپه به هغه بت ته عبادت وکړو سار به روان شوی یو ځل زه کور ته رالم مور مې هم نه وه د خوراک هم زه نه وږی شوی وم بس وی دې بت ته متوجه شوم دا یو لاس مې ترې وخوړ ځکه کجورې وې چې لاس مې وخوړ او موړ شوم رایاد شوم فتذکر غضب ابي چې دا خو د خطاب خدای دی او د خطاب خدای دی وخوړو زما د پلار مثال خو یو خبره او دویم څپېړه ده په منډه منډه وې په مور پسې رالم مور ته مې قصه وکړه وې هغې کجورې وټکولې او لاس یې ترې جوړ کړو حضور علیه السلام ورته وایي عمره تاسو کې عقل نه و چې سره د عقل نه مو دا کار کړو حضرت عمر صاحب له الله یو ډېر لوی فراست ورکړی لوی فراست الله ورکړی
غلی ونی وغه ته دا مې اول ځل دی وته قسم وخوړ وې د الله په ذات مې د قسمي دا ستا دریم ځل دی غل حیران شو چې دا څنګه وته وی الله سړی په اول ځل باندې بې عزته کوي حیا یې ساتي و دویم ظلم وته څه نه وایي او چې کله دی د حیا څادر وشلی خدای ته څادر اوچت کړي عقل اقرار وکړو هغه غل اقرار وکړو وی یو جي دا مې دریم ځل دی الله عجیب فراست ورکړو 14 یا 22 ځایونو کې حضور علیه السلام لا دلته مشوره ورکي او هلته به الله وحی راولېږله حضور علیه السلام ته به الله وی د عمر دا خبره مې خوښه ده عمر ډېر غیرتي و په حضور علیه السلام به ډېر غیرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه خط لیک حضور علیه السلام ته وی پرېږده ماته چې دې سړي نه سر کټ کم حضور علیه السلام مې نه ده بدري صحابي د بدر جیلیان چې رالل دای رشتہ دار اوسې د کاکا زامن اوسې د ماما زامن اوسې ګاونډیانو حضور علیه السلام عمر ته وی سو سره وکوي یا رسول الله دا پلان کې چې ناشته دا زما رشتہ دار دی دا ماته حواله او دا فلان کې نه دی دا د علي رشتہ دار دی او دا فلان کې د فلان کې رشتہ او زو دی بقی ته د خنزیران نه سر کټ کو دوی مونږ ډېر تنګ کړي والته حضور علیه السلام فیصله د حضرت ابوبکر صاحب په مرای باندې وکړ الله آیات راولېږو ما کان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض حضور علیه السلام فرمایل که وحی دینه مخکې حکم راغلی وی او موږ د عمر په فیصله نه وی کړی نو موږ ټول به په عذاب باندې معذب شوي او عمر به بد شوی ډېر غیرتي و حضور علیه السلام ته وی یا رسول الله تاسو ناسې ازواج مطهرات هم د سره ناستي دا بد شکل خلک کافران او یهودیان راځي دا عیسایان او مشرکان راځي زمونږ په دې میندو سترګې لګي زما زړه وایي چې زمونږ دا میندې د دوی نه ستر کوي الله آیات راولېږوي د عمر دا خبره مې خوښه شوه لوی ایمان لوی فراست الله ورکړو حضور علیه السلام له یو ډېر عجیب جواب ورکړ وی یا رسول الله من کې عقل و خو دغه عقل په هدایت باندې نه و دې سره قرآن والا علم نو نن دنیا د کافر زمونږ مسلمانان د کافرانو عقل ته حیران شي حالانکه دغه عقل دونه انسانیت سوز کارونه کوي هلته د خور او د مور تمیز نشته د 1995 یو تحقیق شوی و چې په یورپ کې په 100% کې 20% زنا کنګریف دا د مور د خور د لور او د نوسۍ سره کېږي موږ ورته څونه ترقي یافته خلک وایو موږ د هغې نه ډېر متعړې مړه مس نظام به منې موږ چې لندن ته لاړو که نه ما نه پیسې پرېوتې او په 10 ورځو کې چاړو راوان اخیستې دا موږ د هغوی صفت بیانو قاضي فضل الله صاحب دامت برکاتهم العالیه الله د علم و عمل کې عمر کې رزق کې نسل کې برکات واچي او زما یو میلمه راغلی وی ما ته تپوس وکړو چې امریکا دې څنګه بیا مونته وی ما ته وی چې قاضي صاحب دلته مسلمانی شته خو مسلمانان نشته او په پاکستان کې مسلمانان ډیر دي خو مسلمانی پکې نشته دی وی مسلمانی چې د څه نوم نو په هغې یهودیان عمل کوي او عیسایان عمل کوي او مسلمان سره مسلمانان خودی خو مسلمانی سمو خیال دی چې ستا نه 10 روپۍ پرېوت زه درپسې درځمه نو دا راته وایم چې پرېوتې ده نه وایې که نه بیا زمونږ د ایمان په ټال کې ناستې داسې ټالی ورته وایي که نه وایي او چې 100 روپۍ پرېوځي او چې بیا 100 روپۍ پرتې تو وی وباسه او چې د 500 نوټي هغې ته خو دا جاز دا ایمان سم په افسوله کې منډې وایي اوس که موږ کې ما کې مسلمانی زه به تا ته یم 10 روپۍ د نه پرېوت خو دا مسلمانی موږ کې کمه د الله دې پیدا کړي دا ولې نشته ځکه زموږ دلته د قرآن سره تعلق نشته د هغوی ډېر تحقیق دی په قرآن باندې زموږ په قرآن تحقیق زموږ په هغوی تحقیق دی د هغوی زموږ په قرآن تحقیق کوي یو مستشرق دی هغه کتاب لیکلی المفهرس په حدیثو باندې راجمع کړې مجموعه چې یو لفظ د حدیث ته یادي یو لفظ د عربی اوله نه هغه کتاب به ته وایي چې دا حدیث په دې کتاب کې په دې صفحه باندې دی هغې تحقیق ډېر وکړو او موږ د هغوی په موبایل کې ډېر تحقیق وکړو زموږ مسلمان نارینه زنانه موبایل نه ده اوزګاره مسنجر نه ده اوزګار یوټیوب نه ده اوزګار
بس ځان منټل هسپتال جوړ کړی ښځه خاوند پلار زوی کور کې ناست دي که نه ډډ هر یو ولي دا چل به کوي کله وخاندي کله خفه شي منټل هسپتال ته چې لاړ شي الله دې زمونږ ټولو حفاظت وکړي هر سړی په کټ کې ناست وي څوک خاندي څوک جاړي مخکې ورځ کې زمونږ رشته دار راغلي وو دنیادار د بار نه راغلي وو 4 کسان ناست وو ما پې سلام واچو جواب یې رانه کړ ما وی که قصدن یې جواب رانه کړ زه ورته ډېر ساعت ولاړم هغه 4 واڼو دغه تکیه ته ډډه والي کله چا به وخندل چا به ما ورته وی ما سره موبایل نشته ټولو ته رشته دار مې ملګري مې وو ما سره موبایل نشته ګنې ما د نه ویډیو کوله او بیا مې ته خوده چې منټل هسپتال او دې حجره کې څه فرق دی مسلمان دی شی تباه و برباد زمونږ حیا موبایل واغسته زمونږ غیرت موبایل واغست زمونږ د قرآن تلاوت موبایل واغسته زمونږ شب بیداری موبایل واغسته هر څه زمونږ ایمان غرق نو عرض مې دا کوو چې کله دا عقل د دغه قرآن موافق نه یعنی تربیت نه شوی بیا به د انسانیت سوز کارونه سره د عقل نه به کوي سره د هوښیارتیا نه به کوي دا مدارس او دا جوماتونه دا علما دا زما استاد دغه تربیت کوي زما استاد عقل نه نیکارواله او زیبایش او خایس ورکوي زما استاد شهوت ته سمه لار برابروي زما استاد غضب ته لار برابروي چې دا غضب به استعمالی خو د دین خلاف به نه استعمالی د دین خلاف چې کوم کار کیږي په هغې به استعمالی دغه شهوت دا هلته د جنت دپاره دی دپاره اعمال دي دا اعمال تربیت به کوم ځای کې کوې عالم سره به کینې کوم عالم سره به کینې خلک وایي که نه مړه د چا ومنو د پلانکو ومنو که د ډنګرو ومنو داسې وایي که نه وایي مونږ وایي مه د فلانکو ومنه او مه د ډنګرو ومنه د الله او د الله رسول چې کوم عقاید ښودلي دي چې د چا دي د هغې ومنه داسې ده او که نه ده هلکه دا د چا عقاید مجموعي دي دا د علمای دیوبندو دي څنګه د علمای دیوبندو دي علمای دیوبندو عقیده چیلنج شو په بری صغیر پاک وهند د هغې په عقایدو کتاب ولیکلی شو حسام الحرمین او هغه حرم ته ویوړو احمد رضا خان بریلي اول ته د مکې مکرمې او د مدینې منورې مسلمانانو ته زمونږ د علمای دیوبندو عقاید توړ او مروړ کړه غلط بیان هغې یو 30 سوالونه راولېږل علمای دیوبند ته وی د دې جواب راکړي علمای دیوبند زمونږ مشران کېناسته خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله جلیل القدر عالم دی هغه ته وی ته د دې جوابونه ولیکه جوابونه ولیکل او هغه ولیږل حرم ته چې هلته د حرم شریف مفتیانو علماو کتل وی چې دا خو د صحابه و عقاید دی او د حضور علیه السلام عقاید دی هغې پې دسخط وکړو دا عقاید صحیح عقاید دي دا مسلمانان دا علما گمراه نه دي دا ربانیین دي د مدینې منورې د مفتیانو زمونږ په عقیده دسخط دی چې دا عقیده صحیح ده د مصر د علماو د علمای دیوبندو په عقیده دسخط دی چې دا عقیدې ولې صحیح عقیده دي علمای دیوبندو منه یوازې جومات کې مه منه مرکز کې مه منه او یوازې مرکز کې مه منه خانقاه کې ومنه او خانقاه کې هم یوازې منه په سیاست کې ومنه خو دا خبره ډېره ترخه ده د څه دي ترخه ده ډېره سخته مولا په سیاست څه کوي د مولا د سیاست سره څه کار دا مولا سیاسي شو د جومات یې وباسئ نو که مولا دې د سیاست نه وویسته او وټ دې ورنه کړه نو په ټرک پسې څوک مولا منډې وایي که زه پسې منډې وام جواب غواړم مسلمانانو د جمعې ورځ ده او قبلې ته مخ دی وایې که نه مولا پسې منډه وایي که زه پسې منډه وام موږ وو که نه وو د تیلو سره رالی قحط رالی زمونږ په ملک تیل نه میلاوېده جي نو تاسو لیده قطار کې مولیان ولاړو موږ یو ځای ته تلي وه کوم ځای کله چې د تیلو قحط و واپس راتلو نو موږ یو دکان ته ورغلو زموږ ملګري څه کار و ما ته سړی وایي هغه دکاندار راته وایي وی تیل د سره شته مولوي صاحب ما وی او دونه پکې دي چې یو هفته موږ چلی وی نه تو نو وی ورګه ماله چا تیل راوړي ټاپکې راواغېسته او کړ هله ویاړوله ورته ما ورته ډک شو ما ته وایي چې دې موټرسایکل نه مې تیل راوړېدل لیدلي نیړه مې نه یخېږي په دکان کې خلک ناست وو ما خلک وایي چې څه وکړو موږ وایي چې څه پې وکړو نو منډې پسې ما والې مولا نه والې اوس په وړو پسې څوک منډې وایي نو ما ته وی چې پاکستان د ته بدلوب نو بدلې که راته بدلې که بدلې نه که خفه کېږئ مه خیر دی
واورئ دا خبره که منئ نه نو واورئ ځکه تندیم تراو شو تندیم څه شو تراو شو زمونږ استاذ به موږ ته فرمایل په کتاب الاتمه کې حضرت مفتی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ذاکر حسن نعمانی سے دامت برکاتهم العالی اللہ دے علم و عمل کے عمر کے رزق کے نسل کے برکات واچھے اگر منگ تا کتاب الاتمه کې حدیث کې څه لفظ رالی منگ تا وی پلیٹ پوری با ډوډۍ نم پوری کوئی وی تندی پوری بے پوری کوئی نو منگ وی دی مطلب څه شو وی پلیٹ کې به د سړي صحیح خی پولاوی خی خو تندې به تری وی چې دا بے غیرته بیا رالی دله خو پرون ما ډوډۍ رایستې وه او وی بل ځای ته ولاړ شي پیاز به یې کټ کړي او د جوارو ډوډۍ او شمله به راوباسي او لاس به یې ته نیولي لاس په نام به ولاړي چې ښه دې وکړه زما ځای ته رالی نو وی دا تندي پورې نوڼۍ پر وکړم نو ستاسو تندیم تراو شو ځکه بیا ګیس والا مسله ده ټرانسفارمر والا مسله ده نوکرۍ والا مسله ده چپړاسي توب والا مسله ده زه نه یم نوکر کړی دای نوکر کړی موږ له هلته سکول کړی دی نو زه پکې یم هلته دا څیزونه بیا زموږ خرابېږي خو دا یاد لرئ ګورئ کلم چې عالم په اسمبلی کې نو د 1956 نه واخله تر د 1974 پورې نو قادیانی به برید تاوول او کلمه د محمد رسول الله به وي خو چې یو شپږ مولیان لاړه اسمبلی ته او هغې په اسمبلی کې بحث وکړو نو قادیاني نه لکۍ م ویست او سر م ترې کټ کړ نو بې لکۍ او بې سر یې پرېښودو دا مولا کړي دي چودري نه دي کړي خان نه دي کړي نواب نه دي کړي سردار تاریخ وګورئ ان د ریکارډ موجود 1974 کې چې دلایل وي مفتی محمود وي رحمه الله عبدالحق وي رحمه الله غلام غوث هزاروي وي رحمه الله مولانا علی اکبر جان صاحب دا دلایل وي په اسمبلی کې او دغه مولیانو د 73 آئین چې جوړېده د دې نه مخکې د بها ساټ او د 56 آئین جوړو په هغې کې قادیانی کافر نه و خو چې مولا لاړه اسمبلی ته نو په قادیاني باندې ناوخته شو او دلایل یې ووې نو زمونږ یو مولا و چې دلته د هغې په زمانه کې د هغه یو زوی دی قائد ابن القائد غوث اعظم حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت فیوزهم اللہ دے حفاظتو کی اللہ دے حفاظتو کی دا غپلارو مفتی محمود رحمہ اللہ اسمبلی کی ادرید او ذوالفقار علی بٹو تے غټول حقیقت خکارک وی دے تاسو تم کافر وی ستاسو مور تم کنجران وی ستاسو نیکانو تم وی تاسو یہی وی نہیں وی دا حقیقت تے بوٹو مجبور شو دسخط او کو وی قادیانے کافر دے دا مولا کڑی دی تندے مولا تا مت رواوی دا زمون خیر خواہ دے دل تا ہو بٹک تا زما اسم نشی کولے خوال تا با انشاءاللہ زما دا مولا پکاری جنازہ زما چی خان راشی پا خان منگ جنازہ کو وائے کنا پا دی مولا پسے نا اختر مونز منگ پا خان پس زمون خان لیا کنا عبودو ویا کنا نزدائین نا خواس ورزی نا دے خواس ورزی نے الحمدللہ رب العالمین ہوئی نے اہدنا الصراط المستقیم دو اشکال پا دی یا کا نعبدو و یا کا نستعین منگ لغوگونا او پڑ سول خو منگ تیا خواہ اہدنا الصراط المستقیم وانو رید وامو ریدلتے خاتم النبیین اونوے او ایدے ریاست مدینہ راولی نو چی سڑی لداو 10 چل نور ایدے با امام جوڑ شی جواب را کہے نو گورا دی مولیانو سر پا میدانی سیاست مود رہ گئے نے جمعیت العلماء اسلام پا پلیٹ فارم کی خپل رکنیت ڈک کئی زنویم قاضی حمید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہو پا یو غٹا جلسہ کی دا خبرہ کڑے اندر ریکارڈ موجود دی شیخ ذکریہ رحمہ اللہ با پی جنہی تاسو دا فضائل اعمال دا تبلیغ والا دا زمانگ دیوبندی عالم سڑے دے حالتے دا شپاڑسو کالو عمر کے فارغ شد خپلی مدرسے نا پلار راولے گو دوبارے پہ دارلوم دیوبند کے دور حدیث ہوئے دلتے پہ دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حدیث ہوئے علماء دیوبند نے پہ بیا حدیث ہوئے اگر شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ توئی وی مال رکنیت ڈکا دا جمعیت العلماء اسلام اگو توئی وی جی دا خو دا پاکستان رکنیت سازی دا تا ہندوستان والی بس دا خیری خبر عرض کو ما تا توجہ کئی وی زما دا پاکستان او دا ہندوستان سر اس کار نشتا دے خوزب قبر کے دا پرچہ خیم چیز دی مولیانو سر ولاڑو اللہ تبارک و تعالی دے ما اتاستر سیم التوفیق را نصیب و گرزی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین